امروز 11 январ است و شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. من شالوی گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوعهای روز. مانع‌ها را می‌بردارند. در جریان سفر نخست وزیر ازبکستان به دوشنبه امکانی рафтуомади бидуни виза байни ду кишвар матраҳ шудааст. NGN бандӣ то ба кай? муҳоҷирони тоҷик аз номуназзамии кори алоқаи телефонии NGN ки зиндагиашонро ба ҳам задааст шикоят доранд. изтироби сокинон ва кумитаи амнияти миллӣ аз нархҳои дандоншикан ва ё чаро меваву сабзавоти тоҷикӣ аз хориҷӣ гаронтар аст. вақти ҳаво хунук шуд ҳамуқа аловшон светшон бисёр кор мефаҳмонанд ба ҳамон хотир уже омӯхта шудагианд мисол ки нарх зимистон ба тобистон фарқ дорад. мақомоти Тоҷикистону Узбекистон барои ҳалли масъалаи раводиди ё виза ва қиттаҳои баҳсноки марзӣ ба созиш расиданд. хабаргузори Азия плюс бо такя ба манбаи худ дар ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд ду тараф ба зудӣ санад дар бораи равои шаҳрвандонро имзо хоҳанд кард ки бар асоси он сокинон метавонанд бе виза як моҳ дар қаламрави якдигар бошанд. ин тавофуқ дар пайи сафари нахуст вазири Узбекистон Абдулло Орипов ба Тоҷикистон ҳосил шудааст. мақомдори узбек рӯзи 10 январ вориди Душанбе шуда ҳамон рӯз бо раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон мулоқот кард ва дар ҷаласаи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон иштирок намуд. ҳамчунин дар ин дидорҳо дар мавриди ҳаракати қаторҳои мусофирбару автобусҳо ва ифтитоҳи гузаргоҳҳои нав дар марзи Тоҷикистону Узбекистон созиш ҳосил шудааст. баъди ҳамагӣ 1 рӯзи фаъолият рақамҳои телефонии NGN дигар бора дар Тоҷикистон баста шуданд. тибқи гузоришҳо чунин дастурро ба ширкатҳои мобиливу мухобиротӣ хадамоти алоқа додааст. муҳоҷирони тоҷик мегӯянд беназмӣ дар кори NGN тамоси онҳоро бо наздиконашон дар ватан аз байн бурд. ина бо мо мехарем авҷа 60 сомонӣ мехарем овардем иҷа мо наомадем куштан мо тақсикаш додем мана бо бародар бо яка гуфтани дорад ана барои бастани NGN хеле барои мо сахттар меояд барои он ки нархи гарон дорад нархи арзонтар барои занг ба хона дорем барои ҳамин хотир мо муроҷиат кардани ҳастем ки ҳамин NGN-ро набанданд кормандони муроҷиатҳои видеоӣ ва муроҷиатҳои садоӣ ба YouTube биравед ва мислин муроҷиатҳои зиёде пайдо мекунед ки муҳоҷирон худашон сабт карда гузоштаанд. бастану боз кардани паёмрасонҳои интернетӣ ба мисли NGN мавзӯи суҳбати ҳазорон муҳоҷир аст ки дар Русия кор мекунанд. мегӯянд мақомот як риштаи ҳаётӣ байни онҳову волидонашонро буриданд. 10 минут гап мезанам. дар 10 минут ман ё падарма созавол пурсӣ мекунам ё модарма ба ягон соз намерасам. ҳамиқа ки падарҷон сумрое ки суми питани надорам дар пеши дӯсти душман сархам нашам. кори NGN як василаи арзони гуфтугӯро мақомоти Тоҷикистон рӯзи 8 декабр қатъ карданд ва сабабҳояшро чунин шарҳ доданд. таъмини амнияти иттилоотӣ, пешгирии истифодашавии хизматрасонии алоқаи барқӣ бо мақсади содир шудани ҷинояткорӣ, ҷалби шаҳрвандон ба ташкилотҳои террористию экстремистӣ. манъи истифодаи NGN мардум ба хусус муҳоҷиронро асабонӣ кард. 2 ҳафта баъд додситонӣ гуфт қонунӣ ва ё ғайриқонунӣ будани қарори манъи NGN-ро таҳқиқ мекунад. баъд аз ин баъзе аз ширкатҳои мобилӣ дигар бора ба истифодаи NGN иҷоза доданд ва рӯзи 11 январ дигар бора бастанд. бастану боз карданҳои NGN аз тарафи хадамоти алоқа идома дорад. аз тарафи дигар норозигӣ ва эътирози муштариён ки бо наздиконашон бо қимати арзон дигар гуфтугӯ карда наметавонанд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. субҳи рӯзи 11 январ дар роҳи ноҳияи шаҳристони вилояти Суғд якбора чанд мошин ба ҳам бармехӯранд. дар ширкати АРС масъули нигоҳубини роҳи Душанбе-Хуҷанд мегӯянд садамаи маргбор бинобар номусоидии ҳаво ва бо айби як мошини боркаш ба амал омадааст. тафсилоти бештари садамаро мулло Раҷаб Юсуфӣ дар даст дорад. بر اثر برخورد ماشین ها در شهرهای دوشنبه چنوق یک کارمند شرکت IRS مسئول نگهبانی این راه به هلاکت رسیده است.
با گفته مسئولین شرکت در این حادثه همچنین یک کارمند دیگری IRS جراحت سنگین برداشته است. حادثه مذکور صبح امروز 11 ینور در 205 کیلومتری شاهراه دوشنبه چناق رخ داده است. مسئولین شرکت IRS میگویند که حادثه پس از آن رخ داد که یک ماشین بارکش بر اثر تمام نتوانست راه را ادامه دهد و از پس او چند ماشین دیگر هم به این ماشین بارکش برخوردند. مسئولین شرکت IRS در صحبت با رادیوی آزادی حادثه را چنین شرح دادند. یک ماشین بارکش میرود، همین بنابر تومان موجود بودند، کناری راه میستد، ماشین دیگر میدونن برمیخورد، در مجموع 8 ماشین به هم دیگر برمیخورد. 6 ماشین آسیب جدی دیدگی است. در همین میان کارمندای ما که مشغول همو کارکردی رو با مواد ضد لرزش بودند، کارمندای ما یک نفرش به هلاکت میرسد، یک نفرش آسیب جدی میبیند. مسئولان شرکت IRS میگویند که در وقت رخ دادن صدمه حالت راه خوب بود و فرآمدن تومان محض سببگار سر زدن این حادثه گردید. مقامات کارهای داخلی تا حال قضیه را شرح ندادند. مولا رجب یوسفی، امردین عالموف، آزادی دوشنبه. کمیته امنیت ملی توجیکستان را بالوروی نرخ محصولات غذایی در بازارهای کشور نگران کرده است که میتواند نارضایتی ساکنان را به بار آورد. این نهاد از خدمات ضد انحصاری خواسته از سبب قیمت شدن نرخ را معین نماید. توجه به سابقه کمیته امنیت ملی به این مسئله در حالی است که برنامه اوضاع‌قواری سازمان ملل در پژوهش نو خود گفت 20% اهالی توجیکستان توان خریدن غذای کافی را ندارند. شادمان یتیم و میرزانبی خالقزاد به چند بازار پایتخت رفتند تا از نزدیک با نرخ و نوا آشنا شوند. این پومیدور از جمهوری ایران وارد می شود و در بازار مهرگان 15 سامانی نرخ دارد. در قیاس تاجیکستانی آن 3 سامانی قیمتتر است. خریداران می گویند دوام یک ماه تا 5 سامانی قیمتتر شده است. همه ایران را که میتیم میگم ازش خوب نیست، میگیم که ایران بود. میگن نورک دیگه که خیلی شکایت نمیکنه برای نورک کلکل دسته مزهاشون خوب رنگ تابستونای میخرن، یه خیلی شکایت نمیکنن. این هم پاسخ فروشنده است و به سؤال آنکه چرا محصولات وارداتی از داخل ارزان تر است. معلوم شد که خرج پرورش پومیدور تاجیکی از آوردن نوع ایرانی آن فرق میکند. وقتی هوا خنک شد همون علوشون سویتشون بسیار کار میفهمونن به همون خاطر уже مختص شدگی هم مثال که نرخ زمستان با تابستان فرق داره. این یک تضاد بازارهای تاجیکستان است و هم به سبب آنکه مردم به این جهش نرخ زمستانی عادت کردند. مشاهده چند بازار پایتخت نشان داد که نرخ محصولات خوراک تغییر یافته است. از جمله حسب که تا چند وقت پیش در دکانها کمچین شد از 16 تا 43 سامانی، یعنی بیشتر از 1 کیلو گوشت نرخ دارد. اما گوشت هم که تا چند پیش از 35 تا 40 سامانی بود در برخی بازار و دکانها 48 سامانی شده است. و گفته خود فروشنده ها بیشتر محصولات وارداتی قیمت شده است. مثلا 1 کیلو مسکه دوشنبه 48 سامانی و استحصال زیلندی نو 73-75 سامانی است. 405 سامانی. 405 قیمت شده. برای چی؟ خوشمون نمیدونیم آخه. حسابا هم حسابی نم محصولات فرش دارویی که قیمت ترک شده. خریداران هم به این جهش های نرخ در بازارها مثل که عادت کردند. بیشتر آنها این تمایل را امری طبیعی می‌دانند. نخواهید کم و بیش از حساب استحصال کننده هم زیاد میشود. ما فقط سوداگران رو تنقید کردن نیستیم، چون که خواهید نخواهید سوق قیمت میشود. محصولات کم، زمستان محصولات کم میشود، کم که شد قیمت میشود. بهار زیادتر شد ارزان میشود. این قانونی بازار. نرخ محصولات خوراک در فروشگاه یا سوپرمارکت ها از بازار به طور چشمرس فرق میکند. مثلا 1 کیلو کارتوشکا در بازار به حساب میانه 3.5 سامانی است، در مغازه ها 4.5 سامانی و سبزی 3 سامانی و 50 درم، در حالی که در بازار کیلوی سبزی از 1 تا 1 سامانی و 80 درم است. برعکس گرانشوی محصولات، فروشنده بازار مهرگان میگوید نظر به چند وقت اخیر کارتوشکا ارزان شده است. کارتوشکا 3.5 بود که پیاز باشد 2 سامون 80 درم بود. یک 20 درم 30 درم بود پس پایان تر شد. یعنی قیمت‌تر بوده؟ قیمت‌تر بود، برعکس پایان شد نرخ. برای چی خیلی ارزان شد؟ ارزان طلبات سر یک دید که برای اون کمتر بود پس تر شد.
شادمان یتیم، میرزانبی خالقزاد، آزادی دوشنبه. برنامه را ادامه میدیم. دوستان کلی آلمان میگوید شکایتی را به ضد یکی از روحانیان با نفوذ ایران آیت شاهرودی به دست آورده است که این زمان در آلمان معالجه میگیرد. ولکر بک سیاستمدار و یکی از وکیلان سابق آلمان از دادستانی آلمان تقاضا کرده است که شاهرودی برای جنایت به ضد بشریت در نزد دادگاه جواب بگوید. در این باره تایری سفر با شارح مرکز خبری رادیو آزادی گلنوز اسفندیاری صحبت کرد و از او پرسید که چرا مسئله معالجه شاهرودی در آلمان جنجالی شد. ببینید آقای شاهرودی خبر معالجه‌اش در یکی از بیمارستان‌های هانوفر در زمانی منتشر شد که در ایران مردم به خیابون‌ها ریخته بودن و اعتراض می‌کردن به خاطر شرایط اقتصادیشون. یکی از مسائلی بود که اعتراض کردن و اینکه زندگی خیلی گرون، خرج زندگی بالاست و اینکه در فقر و بدبختی زندگی می‌کنن. در همین حال می‌بینیم که یکی از روحانی‌های با نفوذ ایران داره در یک بیمارستان در آلمان تحت درمان قرار میگیره. خب این باعث ناراحتی خیلی ها شد، عصبانیت شد که چطور همچین اتفاقی افتاده. واقعا این در این شکایت آمده است که شاهرودی به جنایت علیه بشریت متهم می شود. این واقعا اتهامات جدی است. دلیل های این سیاستمدار آلمانی چه هست؟ اینا معتقدند که آقای شاهرودی زمانی که رئیس قوه قضاییه ایران بود، زمانی بود که صدها تن از روزنامه نگاران، اصلاح طلبان و دیگران روانه زندان شدند. زمانی بودش که خیلی از روزنامه‌های اصلاح طلب تعطیل شدند در ایران و حتی سال 2009 که خیلی از مردم ایران در تظاهرات صلح‌آمیز شرکت کردند، دادگاه‌هایی که تشکیل شد که خیلی از اونها به عنوان دادگاه‌های استالینیستی یاد می‌کردند، هنوز آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود در اوایلش و اینها همه میگن که به هر حال ایشون سرپرست یکی از بازوهای فشار در ایران هستند، فشار بر کسانی که ناراضیان سیاسی و برای همین معتقدند که باید تحت محاکمه قرار بگیرند. و قوه قضاییه مثل وزارت عدلیه تاجیکستان یعنی دادگاه‌ها زیر اطاعت اون نظام قرار دارند. دقیقاً همینطوره. هیچ واکنش از داخل ایران و خود شاهرودی راجع به این اتهامات هست تا کنون رسیده است؟ نه، هنوز واکنش رسمی از ایران و یا خود آقای شاهرودی منتشر نشده در مورد این اتهاماتی که علیه ایشون مطرح شده و تظاهراتی که بود. یه نکته‌ای هم که فکر می‌کنم شاید جالب باشه اینه که ببینید بیشتر مقامات ایرانی خیلی مواضع ضد غربی میگیرن و ناگهان می‌بینیم که همین کسایی که سالها از غرب گفتن بده و ما بهترین کشور رو داریم و مستقل هستیم و به کسی نیاز نداریم، الان خودش در یکی از بیمارستان‌های آلمان تحت درمانه. و واقعا راجع به بیماریش چیزی نگفتیم. چگونه بیماری دارد و کی به معالجه رفت؟ تا حدی که اطلاعاتی که منتشر شده ظاهرا یک تومور مغزی داره، ولی میگم چون رسمی نیست، مشخص نیست، ولی مصاحبه بود فکر می‌کنم با یکی از پسرشون، یکی از اعضای فامیلشون که گفته بود جدی نیست و خوب هستن. در همین حد ما میدونیم. شکل کامل این صحبت در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تحقیق پرونده متهم به قتل مرجانه شیرخان و دانشجو دختری در ناحیه رودکی نهایی شده است. پرونده را روسای نزدیک به دادگاه ناحیه رودکی میفرستند. در این جنایت ابراهیم مومینوفی 29 ساله ساکن ناحیه واسع متهم است که به گناهش اقرار کرد. جسد مرجانه را در ماه نوامبر سال گذشته بعد از 8 روز جستجو پیوندان در ماشین بتونشوری پیدا کرده بودند. ابراهیم مومینوف در بیانات پیشکی خود به مفتشان گفت به دختری دست و پا بسته زوراً آبی را نوشاند که 190 دانه داروی دیمترال داشت. در کشورهای اروپا زمان بنابر زیاد بودن پایگاه‌های نظامی روسی طنز وجود داشت که روس‌ها در اروپا با تانک سیاحت می‌کنند، اما طوری از نواری بعدی برمی‌آید حتی در داخل روسیه نیز بعضی‌ها برای خریدن می با ماشین زره پوش می‌روند. عبدالله شروب گزارش می‌دهد. می ضرور شد ماشین زره پوش هم کار خواهد آمد. یک ساکن ولایت مورمانسک زره پوش سبک حربی BMP را دزدیده با پیراهای جنگلی به یکی از فروشگاه‌های شهر اپاتیت به اصطلاح یوریش کرد. این مرد با BMP دیوار شیشگی فروشگاه را شکسته راست بر راسته می و شرابی فروشگاه رهسپار شده است، اما به هدفش نرسید و در آنجا او را ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی بازداشت کردند. طبق اطلاع پیشکی مردی که BMP را دزدید در حالت مستی قرار داشته است. ماشین زره پوش مذکور در تراز مکتبی مددگاری مدافع و یا داسعف قرار داشت. و اخبار بیشتر از این را شما میتونید در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، توییتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای همراهی. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.